So hello. Uh, Today is our second class in Assam History, and আজি আমি একদম আমাৰ Assam History most specific part jump কৰিম, which is the Ahom Kingdom. But before Ahom Kingdom, let me tell you something and just go for a quick revision, right? So আমি last time কি চালো? We starting from Burman Dynasty. We started from Burman Dynasty, য'ৰ পৰা আমাৰ বেছি ভাল records আছে, written records, and Burman's পৰা আমি চালো Koch, Kasari, Sudhya kingdoms. Also the role of Barohuya, then Dulab Narayan's presence in Kamatapur. Ami last jikhini pohilo etale, we have scattered information about that, and similarly we have like controversial information also, because contradictory or you can say controversial both, because eta source পৰা যদি বেলেগ পাইছো next source পৰা তাৰে facts বেলেগ আছিল. But today this issue will be totally handled. Why? Ahom ruler আমি এটা best reason hall their documentation. They had the historical sense. Historical sense it mean kore that they have written and kept records of everything, whatever happened from the very start, from the starting of Sukafa itself. He brought with him a scholar, or you can just say a historian who wrote down things. His name was very long. We'll start before starting. So remember those things. Whenever you go for your self-study regarding Koch kingdom or Kasaris, you might find contradictory things, and when you need to decide upon that, then please excuse it. Just avoid it. Read it for your own understanding, but don't get too deep into depth, because ultimately such questions won't be asked. Jontu bostut already duta tinta bostu ase, মানে source আছে বা duta tinta বেলেগ বস্তু facts আছে, বা হেতুৰ মানে contradict হ'ব পাৰে না এটা পৰা আনটো. So সেইবোৰ question easily examত skip কৰা হয়. That's why we have kept our first part in very brief and specific manner. আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পঢ়ালো কোচৰ লৈ কছাৰী যিখিনি মানে আমি happening চালো, গোটেইখিনি মানে actually মানে হেৰি হয়, মানে established facts. Those cannot be denied. So যোনখিনি মই in the PDF I have already provided, তাৰ লগত একো মানে conflict হ'ব নালাগে. হ'ব পাৰে বেলেগ বুকত আপুনি বেলেগ source পাব পাৰে, especially Assam book is a brilliant example of errors. So সেইকাৰণে try to stick to a single source mainly, and then আপুনি মিলাই চাব facts খিনি যদি by chance কিটা doubt পায়, and I am there to for you. You can contact me whenever you find something is controversial or something like that. So starting with Ahom Dynasty, may I get a hi from your side? I'm not getting any voice actually. Hello. Yes, it's a very low voice. Hello. All right then. Anyways, okay then. If I face any more issue, I'll let you know. So let's start with the Ahom Dynasty. All right. Here it goes. First and foremost thing about Ahoms, they were from the Thai race. You can see, you might find different statements regarding Ahom's genealogy or lineage. Kurbat how to ক'ব পাৰে যে তেওঁলোকে Thai race এটা branch হয় known as Han, or কিবা বেলেগ বুকত থাকিব পাৰে যে they were simply Thai race or they were also known as Han race. So ultimately, for your safety, remember these two words, Thai aka San. All right, also known as aka. So কিছুমান বুকত হ'ব এনেকৈ দিয়া থাকিব পাৰে যে they are the San branch of the Thai group. But এইখিনি বস্তু ইমানে মানে ancient হৈ যাব কাৰণে, আৰু ইমানে মানে race, the study of race is very complicated. So আমাৰ কাৰণে এইখিনি জানা enough that they belong to the Thai or San race. Second, their characteristics. First আমি এইটো গম পালো, তেওঁৰ lineage গম পালো. Second important characteristic দুটা আছিল, valley dwelling and wet rice growing. Foremost feature, valley dwelling মানে বুজিছে যোনে প্লেইনছতকে জাগা মানে প্লেইনছৰ জাগাত ভেলি প্ৰিফাৰ কৰিছিল, and wet rice growing মানে যোনটো ফ্লেট প্লেইনৰ ইউজ কৰিছিল। ভেলিবিলাকত যেতিয়া পানী হৈ যায়, পানী জমা হয়, আৰু সেইবোৰ মানে খেতি কৰিছিল। ঠিক আছে, এইটো একদম মানে primary characters. Although they evolved especially after establishing their capital at Choraido, they evolved their lifestyle also. We'll see a vast range of change even during Sukafa's time. So আজি আমাৰ এটা বস্তু কি better হ'ব, because of established facts and established like বুৰঞ্জী, আমাৰ কাৰণে আজি chronology-টো ধুনীয়াকৈ maintain হ'ব. I accept the last class was a bit hasty because আমাৰ সেই chronology build up হোৱা নাছিল. The series was not in line. আমি কোচ এক্সট্ৰাকে চাব লাগিছিল, বা 12 এক্সট্ৰাকে চাব লাগিছিল, আৰু কোন টাইমত কি হৈছিল একজেক্টলি ৰেকৰ্ড নাই, বিকজ আল্টিমেটলি
ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া কছাৰী ডাইনেষ্টি আছিল সিহঁতৰ ৰেকৰ্ডছ একোৱেই নাই আমাৰ লগত we just know that কছাৰী বিলাকে যেতিয়া বেলেগৰ লগত ফাইট কৰিছিল ৱাৰ হৈছিল সাপোজ কছাৰী আহোমৰ লগত ফাইট হ'ল দেন আহোমৰ বুৰঞ্জীত আমি এইখিনি পাইছো যে কছাৰী এটেক কৰিছে বা হাৰিছে বা জিকিছে এইখিনি বস্তু বাট কছাৰী ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ মানে চাব গ'লে চ'ৰ্চ এনেকুৱা একো নাই হিষ্ট্ৰীত but যিখিনি আমাৰ আছিল because of those copper plate inscriptions I already told you copper plate inscription আছিল বা rock pillars আছিল সেইখিনি পৰা আমাৰ মানে scattered বস্তু pick up কৰা হৈছিল but today because of Ahom মানে historical sense we have very solid evidence and sources to read and go through the history here we can go through in a very chronological way in a story way মানে story manner starting with Sukafa আপোনাৰ বুৰঞ্জী ৱৰ্ডটো দেখা পাইছে অলৰেডি মই এটা মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ক্ৰনিকলছ হয় বুৰঞ্জী আমিতো বুৰঞ্জী এতিয়াও ইউজ কৰোঁ অসমত ৱৰ্ডটো অ'কে সুকাফা তেওঁৰ ৰুলটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1228 পৰা কিন্তু আমি তেওঁৰ বিষয়ে জানিব লাগিব 1215 পৰা বিকজ 1215 হি লেফ্ট হিজ অৰিজিনেল হোম মানে অৰিজিনেল হোম মাওলং এইটো আপাৰ বাৰ্মা বুলি কোৱা মানে এৰাউণ্ড এৰিয়াটো এতিয়া বাউণ্ডেৰী আগৰ বাউণ্ডেৰী ডিফাইন কৰিব নোৱাৰিব বাট এৰাউণ্ড এইখিনিয়ে চাব পাৰে আপাৰ বাৰ্মা ইউ কেন চে দ্য টেৰিটৰিয়েল ইনফেক্ট বাউণ্ডেৰী বিটুইন চাইনা এণ্ড ম্যানমাৰ সেই এৰিয়াটোৰ পৰা বিলং কৰিছিল অৰিজিনেলি so he left along with his nobles officers or you can say and few male adult citizens as well as children so কিবা এটা কনফ্লিক্ট হ'ল নিজৰ মাজত তাৰ পৰা লিভ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় যে he dwelled for 13 years as a group they dwelt and they suppose they attacked some villages they had their share loots against Kurova তেওঁলোক খেতিও কৰি থাকিছিল but through that process finally they entered into encounter with the Nagas now the encounter with Nagas is a very significant part for us because it tells us about their politics with Nagas they were very savage the way they dealt with the Nagas it was very savage they committed atrocities on Nagas actually and Nagas were already they were like hilly people right Nagas but Sukafa and his group they were advanced they were well ahead of time compared to the Nagas so and I don't maybe because the Nagas used to revolt very frequently so because of that reason the Ahoms made them under like subjugated them in a very like atrocious manner তেওঁলোকে কি কৰিছিল নাগাৰ যোনবিলাক ভাবিল মানে হাৰালে capture কৰি কিনে তেওঁলোক burn কৰিছিল and in fact they made the relatives eat the dead bodies by roasting them simple এটা family এটা মানুহ কুক কৰি কিনে তেওঁ family খাব দিছিল why did this happen because when they were crossing the Patkai hills and trying to enter this side of the boundary they faced very numerous hazards you can see that Nagas are not a single tribe Nagas have different clans if they defeat one clan and move forward the other clan is to attack again they defeat that clan and move forward another clan will like attack them so what they did they to make them like to frighten them to the core they make them go through this terrible subjugation তো তেনেকে তেওঁলোকে মানে বহুত শাস্তি দি কেনে সিহঁতৰ ওপৰত মানে পাৰ কৰি আহিছিল নাগাছৰ ওপৰত আৰু সুকাফাৰ লগত যোনজন মেইন ফলোৱাৰ আছিল যাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া পাই আছো তেওঁৰ নাম আছে এৰিলং you might find different spellings in different books I don't know if even his mention is there in the Educator book মই কিছুমান বেলেগ সোৰ্চৰ মানে পাইছো এইটো এৰিলংৰ কথা so you might find different spelling also so like bear that অকমান আমি হিষ্ট্ৰীত অকমান এইটো ৰিস্ক থাকিবই তো এৰিলং was the primary like scholar যোনে এইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি আছিল 1228 he entered the Patkai Valley and Nagasৰ ওপৰত এটেক কৰি নাগাছৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে এটেক কৰি পাৰ কৰিলে জেগাখিনি পাৰ কৰি 1253 he reached চৰাইদেউ জেগাখিনি ভাল দেখিলে ফাৰ্টাইল পালে প্লেনটো ৱেট ৰাইজ গ্ৰোয়িঙৰ কাৰণে সুবিধা হ'ল থাকিবলৈ সুবিধা হ'ল ভেলিকিটো অবভিয়াছলি বহুতখিনি বেটাৰ হয় তো তাতে মানে তেওঁ নিজৰ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল ছেট আপ কৰিলে এতিয়া চৰাইদেউ যোনটো সেইখিনি প্লেচ হয় তাৰে মানুহখিনি আকৌ আছিল মৰাজ এণ্ড বৰাহিজ which I've mentioned down here but এটা চাওক
নাগাছৰ লগত যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিছিল তাৰে একেবাৰে উল্টাটোহে মৰাণছ এণ্ড বৰাইচলত ইউজ কৰিলে he first defeated them and then made them part of their own. He realized he capture kori fully and ultimately he has to stay there. When he established his capital, he realized his people has to stay along with his people. So he built a consensual like framework. Look at the politics, look at the mind-blowing strategy he had. Sukapa was a brilliant man. So any Sorgodio no one hoy. Although Sorgodio has another history which we'll find later on. So yes, so Boras and Morans and Boras যোনখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকে first obviously defeat কৰিব লাগিব capture কৰিব নাই, but then they also gave them special role or importance in the political framework or administrative framework. মানে ভাল role দিছিল তেওঁলোকক ultimately alliance কৰিছিল and he promoted intermarriages also যাতে মানুহখিনি মিল খাই একগোট হৈ যায়. It was a very brilliant move on part of Sukapa. These 3 years were very important in the first instance of Ahom Kingdom. 1215, 1228, 1253. মন থাকিব নে এইখিনি? Yes. 15 পৰা 20 লৈকে কিমান ডিফাৰেন্স আছে? 13 years. হয়? Yes. আকৌ আপুনি 20 to 53 লৈকে 15 years. আমি অলপ বেলেগ ট্ৰাই কৰিলে maybe we'll be able to remember. ইয়াতে ডিফাৰেন্স আছে 13. 15. Why is not working? Sorry, my handwriting. I'm really bad at online phenomena yet. Adjust hobo kon tan hoise. Yate 15 hobo ei word to. Let me try and write it. 25 neki. Sorry, 25 years. Hold on. More online purpose more nijor iman okubita feel hoise no. I'm just trying to adjust. It's a আমাৰ কাৰণে এটা ৰেভলিউচন টাইপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যোনটো অফলাইন পঢ়া যোনটো মজা আছিল আৰু যোনটো ইন্টেলিজেন্স আছিল সেইটো ইয়াতে নহয় হৈছে but let's hope we'll like adapt to this also. I'm sure that that is not very much visible but আপোনালোকে নিজে লিখি লওক 13 and 25 try to build some interlinkage. So এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট and administrative ফালৰ পৰা বৰগোহাঁই and বুঢ়াগোহাঁই and বৰগোহাঁই তেওঁৰে ফাৰ্ষ্ট মানে হেৰি আছিল বৰগোহাঁই and বুঢ়াগোহাঁই আপোনালোকে বিষয়ে জানিব নে এইটো সিম্পলি এটা ডিসকাশন জানি থক they were the second to the king in administrative field মানে কিংগে যোনখিনি মানে পাৱাৰ আছিল তাৰ নেক্সট পাৱাৰ তেওঁলোক আছিল ultimately you can call them the nobles. They were the main nobles and nobles গোটেইখিনি জানে আপুনি যে except for the king the nobles decide what's going on and in the absence of the king also in many like times and in history we have seen nobles have played the role of kingmaker. The king might be someone else but the nobles they simply ruled from the administrative point of view. All right, so বৰগোহাঁই and বুঢ়াগোহাঁই itu established কৰাইছিল by Sukapa. So এইটো সব strategy মানে ধুনীয়া administration সব it shows ki he had a very well developed plan of setting an empire. Already ধুনীয়াকে এটা process by process fill up কৰিছে নাগা খিনি কথা এৰি দিব পাৰো because নাগা part to বেলেগ scene আছিল because then he was trying to survive for surviving and for like frightening them so that they don't revert back. Nagasok they made them go through humiliation and suffering, but when he established properly in Soraideo he utilized very good plan with the Morans and Borahis and similarly appoint Borgohai and Buragohai. This is what we note about the first progenitor of Ahom kingdom, that is Sukapa. Let's move on. Itia amar ita dhuniake each and every year of amar data ase tade hoyto okoman ketiba 90 mane 19 piece hoba pare kisman data but usually we have a very good flow jonu ami as a flow chart maintain koribo parim en yari ami sabo lagibo je kisman mane kingor iman role nasil ako mane role nasil mane enakon hoyte they were unimportant but nothing of significant happened in a time. Suppose ejon mane raja bahut peaceful hoy ba he was a good ruler but in his time there nothing big occurred, suppose no epidemic, no war, then তেওঁৰ আমি এটা ৰেকৰ্ডটো মানে আমাৰ কাৰণে এটা হেৰি নহয় মানে ইউটিলিটি নহয়, nothing would be asked in the exam. Ultimately যাৰ টাইমত কিবা ইভেন্টফুল মানে বুজি পাইছে ন ইম্পেক্ট থাকি যাব যোনটো হিষ্ট্ৰী ইম্পেক্ট থাকি গৈছে only those rulers are important for us. Although এটা কিছুমান unimportant rulers আছে but for us we will be seeing Ahom kingdom in phase by phase. ঠিক আছে
তো আজি first phase to Ahom Kingdom আমি complete কৰি লওঁ. Let's see next. Sutiofa and Subinfa, not important, but just for you to remember and maintain the chronology. I've mentioned those. নহলে আকৌ জাম্প কৰাৰ কাৰণ কিছুমান ইয়াৰ্ছত ইণ্টাৰ এক্সাম আছে. ইণ্টাৰ এক্সাম মানে বুজি পাই না? ইণ্টাৰ এক্সাম মানে হ'ল যেতিয়া মানে কিং এবসেন্ট আছিল জায়গাৰ পৰা। Yes, ruler তেতিয়া নোবেলছ ৰুল কৰিছিল, মানে এইবিলাক বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিল। So just to give you an idea কি কেতিয়া ইণ্টাৰ এক্সাম হৈছিল, কেতিয়া কি হৈছিল, সেইটো কাৰণে মই গোটেইখিনি মানে each and every ruler mention কৰিছো with their মানে reign period. So Sutiofa and Subinfa, not much important, but it follows. It has a peaceful time. Sukhangfa. It was the first time that Kamata Kingdom লগত তেওঁলোকে war দেখিলে। এতিয়া আমি লাষ্ট টাইম আমি যিবিলাক পঢ়িছিলো লাষ্ট ক্লাছত, তেওঁলোকৰ আমি টাইম পিৰিয়ডটো ইয়াৰ লগত আমি যেতিয়া মানে আমি কোইনসাইড কৰিম, দেন আমি অলপ বেটাৰ আইডিয়া পাম লাষ্ট টাইম বস্তুখিনি ইণ্টেলিং কৰিব মানে। Kamata Kingdom, I think you remember which place it was? Anyone? Kamata part কোনটো আছিল? আপোনাক ৰিভাইজ কৰি আহিছে নে আজি লাষ্ট ক্লাছৰ নোটখিনি? কোচবিহাৰৰ লগত আছিল। Yes, around yes, Coachbihar, or you can say the West Assam part. West Assam to East West Bengal part. তাতে সিহেতিলৈ ইনক্লুড আছিল। তো ঠিক আছে। সময় আৰু এওঁলোকৰ এই চৰাইদেউ আপোনাৰ জানে অলৰেডি পজিশনটো শিৱসাগৰৰ আগত। Yes, বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট আছে। ৰাইট। তো তেওঁলোকৰ এতিয়া ৱেষ্ট আছামৰ মানে যোনটো ৰুলাৰ আছিল তেওঁৰ লগত সেই হ'ল সংঘাত হ'ল। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট আছে। Kamata ruler sued for peace by offering Princess Rajani. The Kamata ruler, he gave Rajani in hand. Rajani role তুমি কিয় এটা পাম? In Tao Khamthi. Sukhangfar যোনটো মানে Sukhangfar, yes, Sukhangfar first son and Sukhangfar was his first son. Sutufa was second son. Tao Khamthi was his third son. He had 4 sons. Okay. তো Sukhangfa and Sutufa যেতিয়া ঢুকালে, তো মাজত এটা ইণ্টাৰনেট পিৰিয়ড আছে, চাওক ইয়াতে চাওক between 76 and 1380 there is a period of 4 years. So this is a period of interregnum. Interregnum চাওক এনেকুৱা নহয় যে rulerless, মানে not because তোমাৰ ruler নাই মানে যোনে মানে possible নহয়, but the nobles didn't find them worthy. ruler মানে ৰজাজনে পুতেক থাকে বা ভাই থাকে কোনবা থাকে যেতিয়া তেওঁ যদিহে worthy enough হয় তেতিয়া তেওঁক ruler appoint কৰা হয়, and সেইটো decision usually nobles থাকে। But after the assassination, I think Sutufa assassination হৈছিল থাকে। So after that মানে এটা they were unsure কাক ৰজা পাতা হওক। Then Tao Khamthi কোন আছিল? Tao Khamthi আছিল Rajaniৰ child. Rajani was won in war. So first তেওঁ he took preference to dia one আছিল, but then they saw he had capabilities within just 4 years, and then he was appointed the king. All right. Tao Khamthi এটা important বস্তু হ'ল, oh yes, Sutufa was actually killed by the Chutia king, and he in fact by treacherous way মানে চিট কৰি কেনে মাৰিছিল। মিটিং কৰিম ৰিকনসাইল কৰিম বুলি মানে আমি ৱাৰ্ড মানে we are overpowered by supremacy and we will concede it এনেকৈ ডিসকাস কৰিম বুলি Sutufa মাতি কেনে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল, treacherous murder কৰা হৈছিল। So Tao Khamthi he took the revenge upon his brother. ৰ'ব মই আপোনাক এটা বস্তু দি আছো। এতিয়ালৈকে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কাক পালো? Sukhangfa obviously most important, then Sukhangfa, then Tao Khamthi. Tao Khamthi periodটো কিন্তু বহুত কম, চাওক আপুনি 1380 বা 1389। Tao Khamthi চিজনত আৰু ভাল ষ্টৰী এটা আছে। Tao Khamthi যেতিয়া চুতীয়া কিংটোৰ কাৰণে যেতিয়া ৰিভেঞ্জ কৰিব ল'ব গৈছিল মানে when for his expedition, তেওঁৰ কুইন আছিল দুজনী, the elder queen and the younger queen. Younger queen to king of favorite আছিল, but the elder queen always has the more power. Itu আমরা জানে এটা হিস্ট্রি নিয়মে হয়, যেনেকৈ elder son has the first right towards the like rule. Similarly, the elder queen has the first preference for the administration. So the first wife and the second wife, they had some kind of conflict with each other, and the first wife I think ordered some kind of assassination, but the nobles were good one. So the nobles, what they did, they sent off her in secretly. But it was মানে আমি যে ফিল্মবোৰ দেখো, it's totally like a movie in fact.
Ahom part 2 যোনটো মানে এটা ওয়াইফৰ ষ্টৰীটো ইটস লাইক মুভি he'll see so second wife to কি হল মানে পলাই পঠালে have you watched the movie Bahubali so Bahubali is a sim কব গলে লুকাই কেনে পঠালে but they all thought ki she's dead so but they already pregnant আছিল so তেওঁৰ লৰাই next ডাঙৰ এটা role লব we'll find it out later on so Ahom second wife to who is the favorite one she was sent off but ৰজা কৈছে যে তেতিয়া ঢুকাই গলে নোবেলবোৰ লুকাই লুকাই পঠাইছে কাৰণ নহলে elder win was behind her life so that what happened in his period Ahom next আমাৰ আহিল inter-exam period আহিল আকৌ from 89 to 97 কিমান years হল 8 years আকৌ inter-exam আছিল এইখিনি টাইম একচুয়ালি কি হল এতিয়া suitable succession আছিল similarly এই যোনটো আগৰবাৰ হৈছিল inter-examৰ 4 years হৈছিল similarly ইয়াতে আহিল আমাৰ কিমান years 8 years এইটো আপোনালোকে এইটো নোটছ লিখি ল'ব হা inter-exam পাৰ্টটো মই লিখি দিয়া নাই ইয়াতে তেতিয়া বস্তুটো মানে মনত ৰাখিব ইজি হ'ব inter-exam 8 years এই 8 years আৰু এটা ডাঙৰ ষ্টৰী চাব ইটস টটলি লাইক এ মুভি মানে মুভি কাইন্ড অফ থিং সুদামফা পাইছে সুদামফা was not a মানে royal মানে palace born সুদামফা মই যে মানে আপোনাৰ ষ্টৰীটো ক'লো সেকেন্ড একজন পলাই হৈছিল তাই ল'ৰা আছিল তেওঁ ল'ৰা আছিল how into like it's how kind of interesting or fascinating story so তেওঁৰ ল'ৰাক এজন I think বুঢ়া বহাই আছিল আছিল তেওঁৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডাঙৰ মানুহজনে তেওঁ হামদং বুলি ভিলেজ হয় তাতে যাওঁতে ট্ৰেডৰ কাৰণে গৈছিল ট্ৰেডৰ কাৰণে যাওঁতে এই ল'ৰা পালে চাগে হি was just fascinating আৰু চালে এনেকুৱা মানে এপিয়াৰেঞ্চৰ এণ্ড আগতে কি আছিল ৰয়েল হেয়াৰ বিলাকৰ মানে এতিয়া ষ্টৰী লিখি থৈ এনেকে যে ৰয়েল হেয়াৰ্ছ অলৱেজ যাৰ মানে ৰয়েল ব্লাড আছে they always look different from the rest মানে এটা মানে অৰা থাকে according to the books আৰু হা এটা আমি দেখা নাই so but they said ki the royal line they can always be মানে identified like Ashoka to মানে বাহিৰত আছিল তো Ashoka was not a royal family born he was also born outside the royal palace so he was identified by one of his officers and then he was brought back to the palace and যেতিয়া হেতু বস্তু সবৰ সন্মতি হল যে ওকে মানে he is মানে legally heir হয় plus মানে he is capable enough he seemed to be capable then তেওঁক দিয়া হল and ইয়াৰ পৰা আমাৰ আহোমৰ হিষ্ট্ৰী as a second phase start হল আমাৰ first phase টো আছিল যোনটো pure আহোমৰ যোনটো মানে তেওঁলোকৰ কালচাৰটোৰ ওপৰত now the cultural changes took place we can say a part of acculturation you can use the word acculturation because বাহিৰৰ এটা কালচাৰ আপগ্ৰেড কৰিছে কেনেকে he was born in a family of Brahmin actually so মাকটো মানে during delivery she died and he was adopted by a Brahmin and হেতু ইনফ্লুয়েন্স তেওঁ তাত ৰৈ গ'ল তেওঁ যেতিয়া ৰয়েল প্লেছত আহিলে he started the worship of Lord Vishnu you can say first form of Vaishnavism এটো Vaishnavite movement টো নহয় হা reform Vaishnavism reform movement বেলেগ হ'ব যোন শংকৰদেৱৰ এটো জাস্ট নৰ্মাল বিষ্ণু মানে টিচিং টো ষ্টাৰ্ট হল এটো ৰয়েল প্লেছত ষ্টাৰ্ট হোৱা হল then তেওঁ capital shift কৰিলে Swarajat in the banks of Dihing this is the I think first shift during the whole tenure of Ahom kingdom there have been 5 shifts of kingdom remember write down this point education khuda hoisil actually about shifting of capital it easily khuda hoy past bar about action 5 times to মানে to change kora hoisil so there were total of 6 capitals first Soraide hoisil no Soraide bisar ako 5 bar change kora hoise so there will be total of 6 kingdoms ami hetu bostu build kori jam at last I'll give you a figure যত মানে ধুনিয়াকে আমি ফ্লো চাৰ্ট বনাই দিম কোনটো ক্যাপিটাল কোনটো কাৰ ৰজা কোন ৰজা চেঞ্জ কৰিছিল but first change ইটো আছিল ওকে সৰাগত চেঞ্জ কৰিলে সুদামফাই তেওঁৰ নাম বামুনি কোঁৱৰ দিছিল বামুনি যে আপুনি ৰিজনটো গম পালে আই থিংক এতিয়ালৈ বামুনি কোঁৱৰ দিলে বামুনি ঘৰৰ জন্ম ব্ৰাহ্মণটো আমি বামুন বলছিলো আমাৰ টাইমত মানে আমি এনচিয়েন্ট টাইমত তো ঠিক আছে বেংকস অফ দিহিং নেক্সট এতিয়া আহিল আকৌ টাই ৰুলাৰ্ছ মগাং ইয়াতে এটা ষ্টৰী আছে তেওঁৰ যে ইম্পেক্ট অফ হিন্দুইজম যদি মানে বহুত নটিচেবল হৈ গ'ল then his the old Gosais and all they found it like against their preference when you can see that simply you can say this religious conflict type of over যে already এটা part মানে আহোমৰ যোনটো টাই সানৰ যোনটো কালচাৰ এনচিয়েন্ট কালচাৰ they follow কৰি আছে
but যেতিয়া আহোম যেতিয়া আকৌ হিন্দুইজমৰ ইনফ্লুয়েন্স আহি গ'ল ডেফিনেটলি মোৰ ব্ৰাহ্মণছ এপিয়াৰ্ড তেওঁৰ যেতিয়া বাপেক মানে এডপ্টেড যোনটো মানে ফাদাৰ যোনে এডপ্ট কৰিছে তেওঁ মানে himself was a Brahmin, so he also had some kind of influence. He was brought to the palace as a confidential advisor. Confidence মানে secret, so secret advisor হিচাপে আনা হৈছিল. So definitely আগতে আমি দেখিছো যে ৰিলিজন আৰু পলিটিক্সৰ মাজত বহুত ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যন আছিল যোনটো এতিয়া আকৌ হৈ আছে বাৰু এনিৱেজ so ৰিলিজন আৰু হেৰি মাজত যোনটো মানে হেৰি হ'ল সেইটো মানে বিল্ড হোৱাৰ কাৰণে যোনবিলাক ওল্ড তেওঁলোকৰ আছিল religious preachers and all, they found it a bit like insulting or like deprivation kind of thing. They felt it, and that's why they what henekwa eta মানে conflict hol হোৱাৰ পিছত এজন তাৰে মাজৰ এজন মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে মগাং হল ইষ্টাৰ্ণ বাৰ্মা আমাৰ মানে হেৰি পাটকাই হিলছৰ ইষ্ট সাইড বাৰ্মা ম্যানমাৰ পাৰ্টটো সেইখিনি জাগা নাম আছে মগাও তেতিয়া you might find Monglang also. There are 2-3 pronunciations to the for the same word. You might Monglang বুলি কৈছিল মগাং বুলি কৈছিল so মগাংৰ তাতে মানে কমপ্লেইন কৰিলে যে আপোনালোকৰ মানুহ মানে এতিয়া হিন্দুইজমলৈ কনভাৰ্ট হৈছে or like এনেকুৱা টাইপ so what they did the Mogang those people they tried to like attack and annex the Ahom Kingdom so তেওঁলোকে দেখিলে যে আমাৰ মানুহ যদি জাগাতে কনভাৰ্ট হয় আমাৰ it will be like like slap to our face, right? So সিহঁতৰ মানে ইম্পৰ্টেন্স কমাই দিলে হয় so এইকাৰণে এটেক কৰিলে but Sudan has already acquired a good place. Ahom Kingdom already মানে roots daily expand হৈ আছিল and at the same time Sudan was very able like ruler so Sudan successfully expand কৰিলে উল্টা তেওঁলোকক আকৌ জোপৰ আহিছিল তালৈ খেদি পঠিয়ালে এই নংজাং লেকটো দেখ পাইছেনে তাতে এগ্ৰিমেণ্ট ট্ৰিটি অফ নংজাং লেক বুলি কোৱা হয় অলৰেডি এতিয়া মই বেলেগ কৈছিল আমাৰ কাৰণে ট্ৰিটি অফ নংজাং লেক চিম্পলি এইটো মনত ৰাখি ল'ব what is the treaty of Nongzang Lake? It was to fix the boundary line between Ahoms and Mongang people. ঠিক আছে এইটো বস্তু আমাক একদম খুলিব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ট্ৰিটি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ আমি যে দেখিছো ট্ৰিটি হোৱা নাই হোৱা হৈছে ফাইট কৰিছে কোনোবা কাৰোবাক হেৰাইছে গুচি গ'ল বাছ এইটো প্ৰথম আহোমৰ ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰপাৰ মানে ফৰ্মেল ট্ৰিটি টাই ৰুলাৰ্ছৰ লগত মগাঙৰ লগত কুহিয়াৰবাৰীত হেৰি হ'ল জাগাটোৰ নাম কুহিয়াৰবাৰী আছিল য'ত এটেক কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট so for এইটো ইয়েৰত দি আছে 1401 আপুনি ইয়েৰবিলাক অলপ মানে আপোনালোকেও ইয়েৰবিলাক অলপমান কনচিডাৰ কৰিব হা কোন ফ্লো হৈছে so ইয়াৰ পিছত আৰু ইনডাইৰেক্ট নাই ইয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফলো হৈছে সুজানফা সুফাকফা সুচেনফা not important not any one of them much important সুহেনফাৰ মাজত এটা ইম্পৰ্টেন্স আছে কছাৰীছৰ লগত মানে হাৰি হৈছিল আহোম it's a kind of again a backward stamp on Ahoms. It was the first time when তেওঁলোকে ভালকে ডিফিট এটা ফেচ কৰিলে that was with Kosaris. How আমি যেতিয়া কালি Kosaris কৰিছিলো we are starting from their point of view and তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ তাতে ইনফ্লুয়েন্স ইমান কম আছিল ন আমাৰ হাতত অকল এটা দুটা বস্তু আছিল তেওঁলোকে ডাঙৰ ৰোল কিটা কৰিছিল from Kosaris point of view they have only given us just Satudam defeated Pratap Singh of Ahom যোন আমি পিছত পাম কিন্তু এইবিলাক যে সৰু সৰু হেৰি হৈছিল তেওঁলোকৰ এইবিলাক ৰেকৰ্ড নাই it is we are finding from Ahom's point of view বুজিছে ডিফাৰেন্সটো আমি কালি কছাৰী কেনেকৈ কৰিছিলো এণ্ড আজি আহোম পৰে কিমান ডিফাৰেন্স পাইছো আহোমে তেওঁলোকৰ ডিফিটো অবভিয়াছলি বুৰঞ্জী প্ৰপাৰলি লিখিলে চব লিখিব লাগিব ভাল বেয়া all those there can be some kind of bias in extreme cases but usually লিখা হয় properly so yes Kosaris faced defeat it was 1490 I think আৰু এটা time more important সেইখিনি মানে কিবা চলি আছিল important can you remember আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে সব বহুত ডাঙৰ পিৰিয়ড এটা হয় 1490s 1449 can you remember now কিয় important হয় 1449 কি হৈছিল yes perfect so শংকৰদেৱৰ যে টাইমটো চলিছিল and ইয়াতে সব ডিফাৰেন্স টু বামুণীপুৰৰ ইনফ্লুয়েন্সটো শংকৰদেৱত কেনে পৰিল 1449 you can say around the rule of Susenfa but was Sangadev patronized by the Ahoms no because already pure Hinduism or impact to এটা বহুত ডাঙৰ হৈ গৈ আছিল right so আমি এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব that's why he went to the post dynasty আমি শংকৰদেৱৰ কথা শংকৰদেৱৰ একদম এক্সট্ৰা কৰিম because সেইটো কালচাৰ আমাৰ ইম্পেক্ট কৰে এইটো মোৰ rather than political impact that cultural impact is much more সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ডিসকাস নকৰো here we are just trying to build up the chronology and the political scenario how the politics evolved administration economy হক গোটেইখিনি আমি চাই আছো so ইয়াতে আমি কালচাৰ পাৰ্টটো টোটালি বেলেগে কৰিম সেপাৰেট way Assam culture can develop হল
old language or new language, Shonkardev role to Neo-Vaishnavite movement. He's never right Shonkardev is a Vaishnavite, it's Neo-Vaishnavite. কাৰণ Vaishnavite ক'লে পুৰা আইডিঅলজিটো চেঞ্জ হৈ যায়, ঠিক আছে নে? Neo-Vaishnavite wordটো সদায় ইউজ কৰিব। Vaishnavismটো অলৰেডি সুদাংশাই নিজৰ টাইমত ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল, ঠিক আছে? তো কছাৰীৰ লগত ফাইট হৈছিল, এইটো ক'ত দিয়া হৈছে? বেংকছ অফ ডিফু ডাম্পুক, এইটো হ'ল সুহেনফা। নেক্সট আহিল সুপিনফা, নট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু কম বছৰ হৈছে, 4 বছৰ আছে মাত্ৰ। এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট, যোনটো বিফৰ মানে মুঘলছ, দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিং চুহুংমুং, দিহিঙীয়া ৰজা একে স্বৰ্গনাৰায়ণ। চবকেইটা নামৰ এটা ইম্পেক্ট আছে, আপুনি নামটো মনত ৰাখিব ইজি হ'ব। মই যেনে আপোনাক ক'লো অলপতে যে বামুণী কোঁৱৰ, এতিয়া আপুনি বামুণী কোঁৱৰ নাপাহৰে। আই থিংক বামুণী কোঁৱৰটো মনত ৰাখিলে আৰু সুদাংশা এনে মনত আহি যাব, বিকজ আল্টিমেটলি তেওঁ বামুণৰ পৰা জন্ম হৈছিল। কোনোবাই মোক ফাৰ্ষ্টত সুধিছিল ন কিয় নামবোৰ মনত ৰাখিব কেনেকে পাৰি, কেনেকে আমি বিল্ড কৰোঁ। চ' দিজ আৰ দি কোডছ অৰ ট্ৰিক্স, চিম্পলি বিল্ড আপ এ ইণ্টাৰলিংকেজ। আমাৰ সুদাংশাটো বামুণী কোঁৱৰটো আমি কেতিয়া নাপাহৰোঁ আৰু, হয়নে? হোপফুলি পাহৰিব নালাগে, খালি ৰিভাইজ কৰিলে হ'লে এবাৰ। চিমিলাৰলি চুহুংমুং, তেওঁৰ আপুনি টাইম পিৰিয়ডটো চাওক, টাইম পিৰিয়ড চাই গম পাই যায় যে হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট হি ৱাজ। 97 to 39, নিয়াৰলি 40 years I think. Yes, more than 40 years, sorry, 42 years. So 42 years বুলি ক'ব লগা হ'লে কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ব, সেই মানে কিমান পাৱাৰফুল হ'ব, কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ব, তেওঁ টাইমত কি কি চেঞ্জ হোৱা নাই, সেই গোটেইখিনি দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট তেওঁ কেপিটেল চিফ্ট কৰিলে বকতাৰ পৰা দিহিঙলৈ। আমি অলপতে ফাৰ্ষ্ট আমি চিফ্ট পাইছিলোঁ ন, ইয়াতে এইটো হ'ল ছেকেণ্ড চিফ্ট, ৰাইট? এতিয়ালৈকে আমি 3টা কেপিটেল পালোঁ। আপোনালোকে এইটো বিল্ড কৰি যাব হা, চাইডত এটা স্পেচ ৰাখি দিব নোটছৰ, যে আমি কেপিটেলটো 1 by 1 এড কৰি যাওঁ। চৰাইদেউৰ পৰা কি আছিল? চৰাগুৱা হ'ল। দেন কি আহিল? বকতা। বকতাটো দিহিং বুলিও কোৱা হয়, বিকজ দিহিঙৰ পাৰত আছিল, আৰু দিহিঙৰ পাৰত হোৱাৰ কাৰণে দিহিঙীয়া ৰজা নামটো হ'ল। হৈ গ'ল বিল্ড আপ, আইডিয়াটো বিল্ড আপ হৈ গ'ল ন? দিহিঙীয়া ৰজা ক'ৰ পৰা আহিল? কেপিটেল যদি কোৱেশ্যন সোধে হুইচ মানে ৰুলাৰ হেড ইজ কেপিটেল এট দিহিং, চিম্পলি তেওঁৱে হয়তো, মানে চুহুংমুঙে হয়। দিহিং বুলি ক'লে এইটো নাভাবিব যে অকল বেংকটো, জেগাখিনিৰ নামত দিহিঙে আছিল চাগে এতিয়া, অকল ৰিভাৰটো নহয়। দিহিং অলৰেডি এতিয়া নদী হয়, বা জেগাখিনিৰ নামত দিহিঙে আছিল। চ' ইয়েছ, ছেকেণ্ড হি এডপ্টেড দ্য চাকা এৰা অফ হিন্দুজ। হোৱাট ডাজ ইট চিগনিফাই? ছেকেণ্ড যোনটো পইণ্ট দি আছে, হি এডপ্টেড দ্য চাকা এৰা অফ হিন্দুজ by replacing the Ahom system of cycle of 60 years. এইটো কি সিগনিফাই কৰে? এইটো মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মেবি আছামত কিমান নসুধিব পাৰে। Growing influence of Hinduism. Yes, right. Plus, he was a man of like modern মানে ideas. Censusৰ কথা বস্তুটো দেখিছেনে? Censusটো মেনশ্যন কৰিছে যে, মানে he was definitely advancing his way of administration. 40 আৰু সেইখিনি টাইমত কাৰ ৰুল থাকিব পাৰে? 49, 7, 1539 আকবৰ থাৰ্ড বেটল অফ প্লাচি 1526 হ'ব। বেটল অফ প্লাচি 1526, তাৰপাছত পানিপত 1526 হৈছিল। চ' সেইখিনি টাইমত মানে অলৰেডি নৰ্থত বহুত ডাঙৰ হেৰি মানে ৰিভল্ভ মানে চলি আছিল, বা বাৰু ডাঙৰ দিল্লী চালটেনেট ৱাজ গ্ৰ'য়িং আণ্ডাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ, ৰাইট? আফগান ৰুলাৰ্ছ আছিল। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট দিল্লী চালটেনেট আহিল, দেন বাবৰ পিছত আকৌ তেওঁ পাঠান ৰুলাৰ এজন আহিল, আকৌ আকবৰ মানে বাবৰ আছিলে। হয়, বাবৰ 1526 আই থিংক এইটো ৱাৰ হৈছিল নেকি, ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাৰ এটা হৈছিল, তেতিয়া এজন আহিছিল। 1526 ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানিপত। ইয়েছ, ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানিপত। চ' তেনেকে সেইখিনি টাইমত হি ৱাজ চি ইফালে যেনে চেঞ্জ হৈ আছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত, চিমিলাৰলি আমাৰ আহোম এৰিয়াটো অলৱেজ কাট অফ, বাট ইট ৱাজ আপগ্ৰেডিং, ৰাইট? কাৰণ আহোম যেতিয়া মোগলছ আহিছিল, তেওঁলোকে বহুত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ কৰিছিল। ইনফেক্ট ফ্ৰম দি টাৰ্কি ৰুলাৰ অলছ', দ্য টাৰ্কছ অলছ'। দ্য দিল্লী চালটেনেট ৱাজ মেইনলি ষ্টাৰ্টেড বাই দ্য টাৰ্কছ, ৰাইট? চ' টাৰ্কছৰ পিছত ইহঁত আহিল, চ' মোগলছ আহিল। চ' দে অল ইউজ মানে আপগ্ৰেডেড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰোল। চিমিলাৰলি ইফালে এইটো বস্তু চেঞ্জ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তেওঁ চাকা এৰা অফ হিন্দু ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ইফালে চেঞ্চাছৰ কণ্ডাক্ট কৰিলে। এইখিনি টাইমত 3টা মেজৰ মুছলিম ইনভেজন, 3টা মন থাকিব। নামবোৰ মনত নাৰাখিলে অকল তুৰ্বাক খানটো মনত ৰাখিব। যদি ফাৰ্ষ্টটো মনত নাৰাখেও টান পাই যে তুৰ্বাক খানটো মনত ৰাখিব, বিকজ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ। বীৰ মালিক এণ্ড বাৰ উজিৰ, দে ৱেৰ ফ্ৰম বেংগল গভৰ্ণৰ। আৰু জানে ন, বেংগলটো অলৰেডি মানে মুছলিমে ৰুল কৰিছিল। চ' তাৰ পৰা সিহঁতে এটেক কৰিছিল ইউজুৱেলি। এটেক কৰাৰ এটা ৰিজন আছে, আপুনি মই লাষ্ট ক্লাছত কোৱা নাছিলোঁ। এইখিনি টাইমত এটেক বাঢ়ি গ'ল কিয়? বিকজ দ্য মুছলিম ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ ফণ্ড অফ এক্সটিক ষ্টাফ। এণ্ড কি হৈছিল, চাইনা এণ্ড টিবেটৰ পৰা বহুত মানে এইবিলাক আহিছিল বস্তু,
প্ৰিচিয়াছ ষ্টন ক'ব পাৰে গোল্ড এইবিলাক মানে কিছুমান ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হৈছিল বস্তুৰ যোনবিলাক মানে অলপমান ৰয়েল হেৰি হয় মানে চাবলে ৰয়েল ইণ্টাৰেষ্টৰ হয় নবেলছ এণ্ড দ্য ৰয়েল ফেমিলি দে লাইক টু ইউজ সামৱেৰ ষ্টাফ তো সেইবোৰ মানে কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই হেৰি মাৰ্কেট প্লেচ একচুৱেলি এৰাউণ্ড এই বঙাইগাঁও শিলিগুৰি এৰিয়াটো হৈছিল প্ৰায় বঙাইগাঁও শিলিগুৰি এৰিয়াটো সেইখিনি আগৰ পৰাই মানে মাৰ্কেট এতিয়াও শিলিগুৰি ইজ ৱেল নন লাইক মাৰ্কেট ফৰ আছ বাট তেতিয়াও সেইখিনি জেগাত হৈছিল আৰু সেইখিনি কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক ডিফিট কৰিব লাগে আদাৰৱাইজ দে হেড মানে এডভান্টেজ পজিশ্যন আহোমছে হওক কমতাপুৰ ৰুলাৰে হওক বা আহোমে হওক যোনে ইফালে আছিল তেওঁলোকে এডভান্টেজ পজিশ্যন লৈছিল ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে দে ট্ৰাইড টু এনেক্স ইট ত' বীৰ মালিক আছিল বাৰ উজি আছিল দোজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু বাক্স ৱান ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে আমি আকৌ ক্ৰনলজি চাওঁ 1504 he created another post of বৰপাত্ৰা গোহাঁই after Sukapha see ইমান এডমিনিষ্ট্ৰেশন এৱে আছে যোনে ইমান সেই চেঞ্জেছ আনিছিল and this is why he was named স্বৰ্গনাৰায়ণ মানে বুদ্ধি থকা বহুত and স্বৰ্গনাৰায়ণ আছিল প্লাছ এতিয়াৰ পৰা আছিল স্বৰ্গদেউ ৰেফাৰেন্সটো যে হয় এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল অলটো Sukapha এতিয়া স্বৰ্গদেউ ৰেফাৰ কৰা হয় বাট তেতিয়া স্বৰ্গদেউ নামটো অহা নাছিল স্বৰ্গদেউ ৰেফাৰেন্সটোৱে এতিয়া চুহুমুঙৰ আগৰ পৰা ডেভেলপ হ'ল he was brilliant in making those like changes in the phase of Ahom history ঠিক আছে 1504 first বৰপাত্ৰা গোহাঁই বনালে বৰপাত্ৰা গোহাঁই had the same administrative role like বৰগোহাঁই and বুঢ়াগোহাঁই you can say ministers right হাবুং country annexed হাবুং country অলপ আমি মেনশন চাইছিলো ক'ত আছিল ন কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল অলপ চাইছিলো আমি হাবুংটো কাৰ বাৰ্থ প্লেচ আছিল সুদাংপা ৰাইট বামুণী কোঁৱৰ সুদাংপাৰ এইটো বাৰ্থ প্লেচ আছিল চ' সেইখিনি জেগা এনেক্স কৰি ল'লে তাতে ব্ৰাহ্মণিজৰ মানে আছিল মানে কিছুমান চাৰ্জন থাকেতো মেবি চাৰ্জন টাইপ আছিল তো সেইখিনি পুৰা ফুল্লি এনেক্স কৰি নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ আনিলে চ' হিজ এক্সপানশ্যন ৱাজ লাইক ইন ফুল ফ'ৰ্চ হি ৱাজ এক্সপান্ডিং এৰিয়াছ ইট মানে ফুল ডমিনেশ্যন মানে যে মই এইখিনি গোটেইখিনি টেৰিটৰি মোৰ আণ্ডাৰত লৈ আনিম ঠিক আছে হিজ এক্সপানশ্যন ৱে ৱাজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট এণ্ড সেইটো কাৰণে আমি দেখা পাম এতিয়া কিমান চেঞ্জ হ'ব চব ফালে এফালৰ পৰা আমাৰ লিটাৰেলি চাফা কৰি জনাই চাব পাৰি নেক্সট চুতীয়া কিংডমত ধৰিলে এনেক্স কৰা হ'ল এনেক্স কৰা মানে অলৰেডি চাগে মানে ৰজা মাৰি পেলাইছিল তো চদিয়া খোৱা গোহাঁই এপইণ্ট কৰা হ'ল টু এডমিনিষ্ট্ৰেট ইট এগেইন ইজ এ মিনিষ্টাৰ অৰ ইউ কেন চে গভৰ্ণৰ এৰিয়া যেতিয়া মানে এপইণ্ট কৰিলে ইট ইজ ইউজুৱেলি ইউ কেন চে এজ এ গভৰ্ণৰ তো সেইখিনি এৰিয়া গভৰ্ণৰ দিলে চদিয়া খোৱা গোহাঁই এতিয়া নামবোৰ মন থাকিব চাওক মোৰ কেনে মন থাকিব মই অলৰেডি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৈছিলোঁ চুতীয়া কিংডমটো ইট ৱাজ এৰাউণ্ড দ্য প্লেচ চদিয়া শদিয়া হয়নে শদিয়া এৰাউণ্ডত চুতীয়া কিংডম আছিল চ' সেইখিনি জেগাত সেইকাৰণে অভিয়াছলি চদিয়া খোৱা গোহাঁই হ'ব নাও ইউ ওন্ট ফৰগেট এতিয়া আপোনাৰ তিনিটা লিংক হ'ল চুতীয়া কিংডম শদিয়া আৰু শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু চুহুমুং গোটেইটা এতিয়া ইণ্টাৰলিংক হ'ল ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ লাইক দিছ ইউ ওন্ট ফৰগেট খালি এবাৰ দুবাৰ ৰিভিজন লাগিব ঠিক আছে চদিয়া খোৱা গোহাঁই চদিয়া কিংডম 1523 1526ত মই অলৰেডি কৈছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ ইয়েৰ হয় ইয়াতো চেম ডাঙৰ ইয়েৰ ফৰ চুহুমুং হি কেপচাৰ্ড দ্য কাছাৰী কিংডম এণ্ড এনেক্সড ইট মৰঙী হোৱা গোহাঁই তাতে এপইণ্ট কৰা হ'ল কাৰণ সেইখিনি জেগা একচুৱেলি নাম মৰং আছিল য'খিনি তাত কাছাৰী কিংডম আছিল ইটছ আপুনি এতিয়া বৰাইল ৰেঞ্জৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো হা গম পাইছেনে কোনখিনি নাগালেণ্ডৰ বাউণ্ডেৰী পাৰ্টটো মিকি হিলছ বৰাইল ৰেঞ্জৰ কাষৰ ডিমাপুৰ চাইডটো যে সেইখিনি তো সেইখিনি এৰিয়াত কাছাৰী কিংডমটো আছিল বাট এটা চাওক চুতীয়া কিংডমটো অলদো মানে লাহে লাহে ডিচেপিয়াৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছিল কছাৰীখিনিয়ে মানে উইথ টাইম মানে দে অলছ' মানে গেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ এণ্ড এগেইন আকৌ ৰিভাৰ্ট কৰিছিলে মানে দে ট্ৰাই টু ৰিভাৰ্ট এণ্ড ৰিভল্ট মানে কি টু লাইক আনচাৰ বেক অৰ ইউ কেন চে